श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म कै जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जनदास नाम त्यावै से। तह गुण में जाको फरमाए, जन्म मरै फिर आवे जाए। ऊंच नीच दिस के अस्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख ले हो बारी। हाँ दिन गए बलहार ने, जिन्हें सच रखिया और तार। नानक नाम सब हरियावली, गुर के शब्द विचार। नानक नाम नाम सब हरियावली, गुर के शब्द विचार। ज़ारा ज़ोर हाजरा जोर। सर्व कला प्रभु समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल साक्षात रब। बन के बहुत समर्थ गुरु दसां पातशाहियां दी जोत, भगतां प्यारियां सिखां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुर चलन नाल जुड़ रही साध संगत जी, धनता दे योग वड भागे हाँ।
सतगुरु जी ने मेहर दया कृपा की है। जीवन श्वास उद्यम इशनान तंदुरुस्तियां बख्शियां हैं। सो इस करके असी गुरु की गोद विच बहन दे काबल योग बन सके हाँ। गुरु साहब जी की अपार कृपा मेहर सदका। गुरु की मेहर सानू इत्थे लियाउण तक ते हो चुकी है। हुण इस तो भी अगे बहुत ज़्यादा कृपा मेहर शब्द राही वरताई जानी है। अनाउंसमेंट होंदी है भी फलानी जगह फलानी चीज़ मिल रही है। सब तो पहला उत्थे जाण दे लई कोई साधन कोई तरीका जां किसी भी तरीके दे नाल उत्थे पहुंचना जरूरी है। पहुंचण तो बाद ही वो वस्तु जां चीज़ साडी झोली विच पवेगी। बैंक मैसेज करते ने, बैंक सुनेहा भेजते ने भी तुहाडा इन्ना बैलेंस आया है, इसनू अकाउंट विच पा लो या कढवा लो। सानू वो चीज़ लैण दे लई सानू सिग्नेचर करन दे लई फॉर्मैलिटी करन दे लई सानू बैंकां दे विच दफ्तरां दे विच जाना पैंदा। जाके सारी फॉर्मैलिटी करन तो बाद सानू वो वस्तु वो चीज़ वो बैनीफिट मिलता है। सब तो पहला जाना पैंदा। चाहे कोई बजुर्ग है चाहे कोई नौजवान है। सौखी उदाहरण देंदे हाँ तां जो समझ लग जाती है सौखी। बैंक विच चाहे किसी बच्चे का अकाउंट होवे चाहे नौजवान का चाहे किसी बजुर्ग का, उस दे किसी भी तरीके दे नाल पैसे आए होण वो कदे भी बहाना नहीं लाएगा भी मैं पैसे लैन नहीं जाना। वो किसी तो हैल्प मदद ले लेगा जिहड़ा जा नहीं सकता, मैनू ले जाओ, मेरा बकाया मेरे पैसे आए नहीं मैं कढ़ा लवा। मतलब जाना पैंदा जां जाना चाहिए। कादे लई? नफे लई। नुकसान दे लई कोई किधरे नहीं जांदा। नफे लई ही दुनिया तुरी हुई है। मैं तुसी ABC जो भी है सारे नफे लई तुरे हुए ने। कोई ये मन विच धार के नहीं जाता भी मैनू घाटा पवे मैनू नुकसान हो। जे मैं सिफत कर रहे हैं तो नफे लिए कर रहे हैं। माया नू नफा ना समझ लेना। गुरु की बख्शिश नफा, गुरु का सिर ते मेर भरिया हथ नफा। जे असी श्रवण कर रहे हैं तो नफा मिल रहा है, बैनीफिट मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। किहड़ा? गुरु की बख्शिश का। साडे अच्छे कर्म चंगे कर्म ये जुड़ रहे ने, ये वध रहे ने, इन्हां विच वाधा हो रहा। इन्हां कर्मां करके ही असी तरना, इन्हां कर्मां करके ही असी सुखाले होना। सो जो असी रोज़ गुरु के चरणों में आउंदे हां, ये साडा अकाउंट खुलिया होया है, इहदे विच साडे पैसे जमा होंदे ने। मतलब नाम सिमरन कीर्तन कथा सेवा भजन रूपी खजाना ये गुरु नानक दी घर दी बैंक जिहड़ी है ना उहदे विच जमा हो रहे है। जमा हो रहे है। जमा कराई हुई पूंजी नूं जदों मर्जी कढ़वा के बंदा वरत सकदा है, कोई भी काम कर सकता है। पूंजी जमा कराई होवे। जे किसी की पूंजी जमा ही नहीं थी उसने बैंक नूं की करन जाएगा। इस करके जमा की हुई चीज़ दे नाल फ्यूचर भविख जिहड़ा सुखाला हो जाता।
ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਭੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਫਲ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਜਣਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਚਪਨ ਜੋਬਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕੋਈ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਮੱਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ। ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਆਏਗੀ, ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖੇਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਖੇਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੀਂ, ਸਗਲ ਦੇਵਾ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਮਾਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚ ਹਾਰੇ ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੀਂ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ? ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੈ ਜਾਣੈ ਭੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੰਮਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੈ ਜਾਣੈ ਭੂਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਝੱਖੜ ਹੋਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਮਰ ਮਿਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, 100 ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ, 100 ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ
दुख मुझको दुख सबाइया जग, उच्चे चढ़ के देखिया घर घर इहा अग। जे संसार दे विच अग वर रही है तो सारे वर रही है, कोई भी इस तो बचिया नहीं है। वक्री गल है किधरे धुआं अग बन के प्रगट हो जाता, किधरे धुआं निकलदा रहिंदा, अंदर ही सड़ सब कुछ सड़दा रहिंदा। साड़ फूक जरूर हो रही है, किसी दी चिमनी दे विचों बाहरों अग नज़र आ जाती है, किसी दी नज़र नहीं आती। धुख दा सारा ही संसार पे है। जग धुएं का पहाड़, बाणी विच लिखिया जग धुएं का पहाड़। ये ना कोई कहे पिओ दे घर अग बलदी पई है, मेरे घर नहीं, ना ना, धुआं सब दा ही, सेक सब दा ही। सो सतगुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, पिता का जन्म कै जाने पूत, तेरे लिए तेरे प्यो ने की किया तैनू की पता, तू ते न्याणा सी। जदों तू सियाणा होया तेरी अकल दे पड़दे पाउण वाले आ गए, तू सियाणा बनना शुरू हो गया। नहीं, तू झगड़ना शुरू कर दिता, तू उलांबे देने शुरू कर दिते, ते तू अपने आप नू सियाणा ते बहुत समझदार समझन लग पिया। बाणी विच लिखिया तू अपने प्यो तू समझदार नहीं है। तू भावें जो मर्जी बन जाए, प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, तू वड्डे तो वड्डा अफसर, वड्डी तो वड्डी डिग्री PhD भी क्यों ना कर जाए, बाप तेरा भावें 10-9 की किरत दिहाड़ी करने वाला, वो तेरे तो उपर ही रहेगा। पिता तो उपर दुनिया दे विच विद्या करके अहुदे करके कोई वध सकदा है, पर पिता दे रिश्ते तो उपर कोई वध नहीं सकता, क्योंकि रिश्ता ही बहुत प्यारा। सो महाराज जी सानू दोने पिता की गल करते हैं। संसार के पिता के भी पद अर्थ राही असी विचार कर रहे हैं, तो मालिक साडा पिता, गुरु साडा पिता है, वाहिगुरु राम अल्लाह साडा पिता। असी ਉਹਦੇ बारे की जान सकते हैं? साढ़े जन्म का उसनू पता, सानू उसका नहीं पता। उसने साढ़े लिए की किया, उसने साढ़े लिए की बनाया, सानू बनया बनाया मिल गया बस। पर उसने जिस मेहनत के नाल बनाया, काश किते वो याद रहे तो बंदे दे जिंदगी, बंदे दी जिंदगी दे विच घर दे विच कदे कलेश, दुख, परेशानी, झगड़ा ये आवे ना। ये सारे समझण तां, एक दे समझण नाल नहीं कुछ होंदा। भी एक समझे तो जिहड़े नाल चार उहदे जुड़े ने वो समझण ना, तो फिर की फायदा। सारे ही समझण भी साडे बाप ने साडे लई की कीता। अज दे शब्द विच पिता आया, इस करके पिता दी गल, जे माता आएगा फिर माता दी भी गल होई हुंदी है। अज दे शब्द की रमदा हुई है, पिता का जन्म के जाने पूत, पुत्र नौ नहीं पता मेरे बाप ने मेरे लिए की किया। फिर कदी कदी पिता दसदा, पुत्र जदों तू छोटा सी मैं उत्थे गया, जदों तू ठीक नहीं सी तेन मैं थां थां ते लैके गया, जदों तू पैदा नहीं सी हुंदा तेरे लिए तेरी माँ ने ते मैं थां थां ते जाके अरदासां कीतियां, वर्त रखे, जो कुछ सियाणिया ने किया वो किया, फिर तू आया तो जी ओके तू मेरे लिए की किया। तो महाराज जी बहुत गुस्से होंगे। तू नहीं जान सकता अपने बाप को, कदे भी नहीं पता कदों जान सकता, एक दिन जरूर जानेगा। बाणी विच लिखिया जदों तू खुद बाप बनेगा फिर जानेगा बाप बनना की हुंदा है, बाप की हुंदा है। सो इसलिए तू नहीं जान सकता अपने उस मालिक बाप पिता दी, सबना का मां प्यो है, उसकी लीला नू तू जान नहीं सकता। इस करके बड़ी प्यारी पंक्ति है, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। उसने सारी दुनिया नू रच के एक ऐसे सूत्र विच परोया होया, उसने एक ऐसा सूत तैयार किया जिस विच रंग बिरंगे मणके पाए। सगल परोई अपने सूत, ये जिन्नी सृष्टि जिन्ने लोग ने एक सूत है। ये तो सूत्र का धागा होंगे ना, सूत सूती,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ उस सूत नूं मणकियां दे विच मोतियां दे विच परो के माला बना लैंदे। सो महाराज जी कहंदे सारी सृष्टि नूं उसने अपने उस सूत राही परोया जिस विच दुनिया दा हर बंदा, जिस सूत विच मणके दे रूप दे विच दुनिया दा हर बंदा बैठा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, सगल परोई अपने सूत। रब दी बनाई हुई उस माला नूं हर कोई अपने गले विच पावे, उसनों प्यार करे, मतलब सारी लुकाई नूं प्यार करे। जिवें गुरु नानक ने सारी लुकाई नूं प्यार किया, गुरु नानक महाराज जी ने सब नूं तारिया, साडे गुरुआं ने सब दा भला किया, साडे गुरुआं ने उपदेश सारिआं नूं साझा दिता। इसलिए सानूं भी ये सिक्ख्या दी गई है, सगल परोई अपने सूत। जिस सूत विच तैनूं परो के रखिया रब ने, तू उस सूत दे मणके नूं तोड़ी ना। तू जिस सूत विच परोया होया उस मणके नूं तोड़ी ना। बाप कहंदा है सारे रल मिल के रहो, ये कह के जांदा सारी औलाद नूं, एक सूत विच परो के रहो। जिस सूत दे विचों धागे दे विचों निकलदा जदों कोई यतन करे, जे निकले वो माला सारी टुट जांदी है। ध्यान देना, सूत्र विच परोए रहेगा परिवार ते शिंगार बनिया रहेगा, गल दा हार बनिया रहेगा वो सूत्र माला दे रूप दे विच। जे मणके हौली हौली खिसकने शुरू हो गए, माला सखनी हो जाएगी, वो सोहनी नहीं लगेगी। जिंज कह लईए परिवार जिहड़े हुंदे ने वो जीआं दे नाल हुंदे ने। जे परिवारां दे विचों जी खिसकने शुरू हो जान, दूर होने शुरू हो जान, जिवें सानूं दुख लगदा है ना, ऐदां ही सारी सृष्टि महाराज जी बाणी विच लिखदे ने भी बंदे ये तेरा परिवार है, तू किसी नाल नफरत ना करी। नहीं तो जिवें तेरे परिवार दे विच तू कुछ जीआं दा परिवार है, तेरे जी थोड़े थोड़े हौली हौली वख होने शुरू हो जाते, तेनों दुख लगता है ना। एक बच्चा दूजे पासे, दूजा बच्चा दूजे पासे, तीजा तीजे पासे, तेनों दुख होंदा है ना। मालक नूं भी दुख होंदा है जदों उस दी औलाद कहंदी है भी मैं, मेरी आ जात, मेरा आ धर्म, मेरे वर्गा होर है ही कोई नहीं। फिर साडे मालक सतगुरु नूं भी दुख होंदा, मैं ते इन्हां नूं एक माला दे मोती बनाया सी। ये अपने आप नूं वख-वख हो के तुर पए, कोई किधर नूं मूँह करी बैठा, कोई किसी पासे नहीं। एक मालक दी औलाद सी, एक मालक दे बच्चे सी, एक पिता एक सके अंबार, तू मेरा गुरहाई, ये किधर नूं तुर पए। मैनू मुसलमान पसंद नहीं, मैनू गोरा पसंद नहीं, मैनू काला पसंद नहीं, मैनू मोना पसंद नहीं, मैनू केस कट्टियां वाला पसंद नहीं, मैनू वो नहीं पसंद, आ नहीं पसंद। नहीं बई, सारे ਉਹਦੇ बच्चे ने, अकाल पुरख की औलाद ने, कोई भी माड़ा नहीं, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई मोना है, चाहे कोई काला, चाहे कोई गोरा, चाहे कोई बोधी, चाहे कोई जैनी, कोई किसी भी जात का, जात असी बनाई, मालक ने नहीं बनाई। असी जिहड़े पढ़े लिखे हैं ना, जिहड़े डिग्रियां करके बैठे हैं ना, उन्होंने बनाई। वड्डे पढ़ाकू लोग जिन्हां ने वख वख समाज नूं कर दिता, वंड के रख दिता, वो सियाणे नहीं हैं, मूर्ख हैं। जो वंडियां पाउंदा है मूर्ख हुंदा है, जो एक दूजे नूं आपस विच मिलाउंदा वो सियाणा हुंदा। वंडियां किसने पाईयां, ਜਾਂ कौन पाउणियां चाहुंदा, ਜਾਂ कौन वंडियां पा के रखदा। जो इस तरह की सोच रखदा ना, वो जिन्ना मर्जी इंटैलीजेंट अमीर रिच बंदा होवे, वो मूर्ख है, वो चतुर नहीं, वो सियाणा नहीं। सियाणा एक दूजे दे परिवार नूं जोड़दा, एक दूजे नूं गले मिलाउंदा है। जिहड़ा वंड करके अलग अलग कह दिंदा भी तुसीं फलाने हो, तुसीं फलाने हो, तुहाडा साडे नाल कोई मेल नहीं, वो फिर सियाणा नहीं होंदा। सो पातशाह जी फरमान करते ने, रब ने सारी सृष्टि नूं एक सूत्र दे विच एक माला बना के परो के रखिया, ते अज दा बंदा उस सूत्र नूं तोड़ना चाहुंदा है। वो तोड़ना चाहुंदा मतलब अपने आप नूं वख दसना चाहुंदा, असीं वख हुन्ने आ, असीं वखरे हां। गुस्ताखी माफ, पिता साडा एक है, वैसे असीं वखरे हां। पिता साडा एक है,
कौमां सारियां ही सत्कारयोग ने। अपनी अपनी कौम का सत्कार होना चाहिए, मान होना चाहिए, पर दूसरी कौम नूं नीवा नहीं दिखाना चाहिए, दूसरी कौम की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। मेरी कौम तां ही वड्डी है, उच्ची है, जे मैं दूसरे का सत्कार करा। जे मैं दूसरे का सत्कार नहीं करता, वो अगला कहेगा तेरी कौम ने तेनों यही सिखाया। सो सोच के उपर कौम डिपेंड करती है। जे सोच ही नहीं चंगी तो कौम कितों अगे वध जाएगी। सो गुरु महाराज जी फरमान करते हैं, एक लड़ी विच रह बई, एक माला विच रह, माला नूं तार तार ना करी, माला दे मन के लग ना करी। परिवार विच 4 बच्चे वख वख हो जाण, माँ प्यो का दिल दुखदा, वो कहंदे ने इकट्ठे रहो, वो कहंदे नहीं रहना। तो जो नहीं रहिंदे वो तो अपने घर ठीक ठाक, पर माँ बाप का दिल दुखदा। सो पातशाह जी कहंदे ने उस अकाल पुरख ने इस सारी सृष्टि नूं एक सूत दे विच परोया, सगल परोई अपने सूत। सो एक सूत विच ही परो के रहिए तो खुश रहांगे। अड अड इंसानियत एक सूत है। इंसानियत मनुख, मनुखा धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। इंसानियत बहुत बड़ा धर्म है। यही सूत्र सब दे कोल होना चाहिए, बंदा मार नहीं खा सकता। आप अगली पंक्ति, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम ध्यावे से। पर गुरु महाराज जी कहते हैं एडियां वड्डियां जड़ियां गल्लां ने ना, एडियां वड्डियां जड़ियां विचारां ने, उन्होंने समझ पता कौन सकता? जिन्हों अकल होवे। आ शब्द है अगला, मैं अपने कोलों नहीं कहता। सुमत ज्ञान, जिस को एजुकेशन हो, एजुकेशन तो दुनिया के विच बहुत है, पर मूर्खां वालियां गल्लां भी करते हैं, मूर्खां वाले काम वो भी करते हैं। मैं पढ़िया लिखिया, जो मेरा चाल चलन गलत होएगा मैं मूर्ख होवांगा। मैं पढ़िया होया कॉलेजां च गए हैं, पर जे मेरी जुबान दे नाल किसी का दिल दुख जाता मैं मूर्ख हाँ। फिर मैं पढ़िया लिखिया नहीं। मेरी पढ़ाई दे नाल किसी नूं ज्ञान आना चाहिए सी, किसी नूं राह दसना चाहिए सी, कोई इंप्रैस होना चाहिए सी, कोई खुश होना चाहिए सी। मेरे तो कोई दुखी हुंदा फिर मैं कदा पढ़े? मेरे तो जे कोई परेशान होंदा कदा मैं रिच, कदा मैं सभ्य, कदी मेरी सभ्यता। जे मेरे तो कोई खुश या सैटिस्फाई नहीं। ये चीज़ां पता कित्थों आउंदियां ने? सुमत। देखो इत्थे लिखिया सुमत। एजुकेशन असीं प्राप्त करते हैं स्कूलों कॉलेजों तो, यूनीवर्सिटियां तो, बहुत अच्छी गल है, पर उन्होंने को सुमत ज्ञान ध्यान नहीं आता। ये बहुत कंपलसरी विषय। ये धार्मिक कॉलेज तो मिलना, ये धार्मिक स्कूल है ना जो साडे धर्म का, किसी भी धर्म का कोई बंदा, ये उतों मिलनी। मेरे विच रब ने बहुत ज़्यादा विद्या बख्शी है, विद्या मैनू पच जाए। रब ने मैनू बहुत बरकतां दित्तियां, बहुत रिच बनाया, वो मैनू चीज़ पच जाए। ये चीज़ पढ़ाई ने नहीं पहुँचानी। इस चीज़ नूं सानू सुमत ज्ञान ते ध्यान ने इस लैवल नूं बैलेंस विच रखना है। तो ये जिहड़ी सारी चीज़ जां ज्ञान है, ये सानू साडे सतगुर तो मिलदा है, गुरु ग्रंथ साहब तो मिलदा है ज्ञान। भी जो कुछ साडे कोल है ये बैलेंस विच रहे, ये गुरु तो मिलता है। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम ध्यावे से। जिसनों ये चीज़ां जड़ियां ने ना, सुमत सोहनी मत, सोहनी उच्ची सुची मत, उच्ची उच्ची सोच, सुची सोच, इनू सुमत ही कहते हैं। उच्ची सुची सोच, जिस सोच सुच होवे तां सच पाई है, जिस दी सोच सुची होगी वो सुमत है। ये सारी चीज़ जड़ी है जदों सुमत है तो फिर नैचुरली ज्ञान ने तो होना ही होना। हनेरी बदल आकाश में चढ़े होन तो नैचुरली कुदरती है कणियां पैंदियां, भावें थोड़ियां पैंदियां जरूर ने, पर प्रॉपर बादल छाए होन। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जिसनों रब सुमत ज्ञान ध्यान दिंदा है वो रब नूं फॉलो करता है। जनदास नाम ध्यावे से, उन्होंने रब की समझ लगती है। टीचर दे कहे होए सुनाए हुए लैक्चर की समझ किनों लगती है?
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ, ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, 10 ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਟ ਪੇਜ ਕੱਸਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਵਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ BA ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। BA ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਜੋਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ। ਜੇ ਕੁਝ ਗੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ। ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ। GPS ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਚੱਲ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਹ ਚੌਂਕ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ GPS ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਤਹਿ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੈਰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੰਗਣੋਂ ਇਹ ਮਰਨੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਬਿਨ ਆਵੇ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਸੰਗੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਇਆ ਐਸੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਲਾਦ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਨ ਆਵੇ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਸੰਗੀ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਗੁਰ ਪਰਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਲਗ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਈਆ ਯੂਰੋ ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਿੱਲੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਹਿ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਭਰਮਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਲੈਣਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਛਾਈਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਛਾਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਜੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਬੁਰਾਈ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ। ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਮੰਨ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਧੇ ਪੀਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਗੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਵੇਸਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਘੜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਭਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਕੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੋਚੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ ਰੇਟ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਆਪ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਆਪ ਬਦ ਚੱਲਣ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗਿਓਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬਦ ਚੱਲਣ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਬਈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਭਾਈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬੜੀ ਚੁਭੇਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਦ ਤੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਲਿਆ? ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਉਧਰ, ਡੁੱਬਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡੁੱਬਿਓ, ਵੀ ਨਾ ਡੁੱਬਿਓ, ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟ, ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨ ਪਾਏਗਾ ਚੰਗਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਬਚਦਾ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਆਈ ਐਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਵੀ ਆਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਮ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ, ਆ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਪੱਗ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਵੱਲ, ਦਸਤਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਪੇ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆ ਦਾੜਾ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਲਗੀ ਦਿਸੀ ਨਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾੜਾ ਦਿਸੇਗਾ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਿਸੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੀਏ,
मूवी 3 घंटे की फुल देखनी है, 15 मिनट कोई ब्रेक नहीं लेंदा मूवी चों। कोई मूवी देखने जाए ना, उसनूं कहे भी 15 मिनट बाहर घूम के फिर आ जा देख के, वो कहता तेरा दिमाग खराब है। पूरे मैं पैसे दिते ने टिकट दे, 15 मिनट विचों मैं ब्रेक लै ली, मैनूं स्टोरी का नहीं पता लगना। पर जदों कीर्तन कथा हुंदा है ना, बस गुस्ताखी माफ 10 5 20 मिनट समागम भावें 2 घंटे का होवे 3 का होवे, विचों ही उठ के चलो जी। क्योंकि असी फॉर्मैलिटी करनी सी, गुरु फॉर्मैलिटी नहीं देखदा, गुरु देखदा ये थॉरली, ये अंदरों ये प्रॉपर सही तरीके दे नाल ये किन्ना क मैनूं चाहुंदा है। एवें तां नहीं इदां ही सलाम करके चला जांदा, चंगा जी ये मिलना नहीं हुंदा, गले लग के मिलीदा हुंदा, ऐदां दूरों नहीं हत्थ मार दईदा। ये नहीं इजहार है, गले लग के मिल के फिर बैठी दा है। कुछ सुनी दी है तो कुछ सुनाई दी है, तां सोहणे लगी दा है। सो जो गुरु की गल चलती है ना, सुननी चाहिए भाई। सारा दिन असी झमेलियां दे विच पैना है। हुण कदी कोई प्रॉब्लम, कदी कोई और प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिहड़ा गुरु दे नाल जुड़िया होएगा, तुहानूं भी आउंदियां ने, मैनूं भी आउंदियां ने, पर वो रहिंदियां नहीं जदों गुरु दा ज्ञान हुंदा। घर दीयां परेशानियां, बच्चियां दीयां, बिजनस दीयां, दुकानां दीयां, होर जो भी असीं जिथे जुड़े हैं, बहुत परेशानियां सारियां मुक जाणगियां। जुड़िया करो, देखो किवें जांदियां ने, उड जाणगियां। जिथे नाम आ गया ना, रहणगियां नहीं। सो गुरु मेहर करे, इन्नी सेवा प्रवान। सो लड़ीवार शब्द दी विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अंग 284 दे उपर इह शब्द आप जी ने सरवण कीता। कल का शब्द आरंभ होएगा इसे ही अंग दा, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेक करे एक रंग। बड़ा प्यारा विषय, ये भी बहुत प्यारा विषय। गुरु महाराज जी तंदुरुस्तियां देनिया, जीवन बख्शना, स्वास देने, उद्यम देना, अपनी गोद देनी, बस आ सारे मंग लईए ते चढ़दी कला विच रवांगे। तो महाराज जी तुहाडे तो असीं श्रवण करना, इस करके चढ़दी कला बख्शनी। सो भुलां चुकां दी खिमा करनी, इन्नी सेवा प्रवान करनी। गुरु महाराज जी तुहाडी सारियां दी हाज़री प्रवान करे, सब नूं खुशियां, सब नूं आनंद, सब दे परिवार ते बच्चियां दा भला करे। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।